بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں نوید اقبال، آپ دیکھ رہے ہیں نوید اقبال کا چینل۔ تو ابھی ہم ڈسکس کریں گے ٹارک کے حوالے سے۔ What does mean ٹارک؟ ٹارک کا بنیادی مطلب کیا ہے؟ So the turning effect produced in a body is called ٹارک۔ جب بھی کسی باڈی میں جو گھومنے کا جو اثر پیدا ہوتا ہے اس کو ہم ٹارک کہتے ہیں۔ تو یہ کس طرح ہوتا ہے تھوڑا ہم ڈسکشن ڈیٹیل سے کریں گے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میتھمیٹیکلی ٹارک از اکول ٹو آر کراس ایف۔ ٹار سے یہ ڈینوٹ ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، اور یہ برابر ہے آر۔ آر ہمارے ساتھ ادھر یہ مومنٹ آرم ہے، دس از آلسو کالڈ پوزیشن ویکٹر، اینڈ دس از دا کراس آپریٹر while this is the force. So the cross product of the force in the moment arm is also called the cross product of force in the moment arm is also called torque. اس کو ہم ٹارک بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک دوسرا ڈیفینیشن ہم کچھ اس طرح کر سکتے ہیں کہ the angular acceleration produced in a body is called torque. جب بھی کسی باڈی میں angular acceleration پیدا ہو تو اس کو ہم ٹارک کہہ سکتے ہیں۔ ٹارک کی اکائی ہمارے ساتھ کیا ہے؟ تو یہ ہے نیوٹن میٹر ہے، کیونکہ فورس کا اکائی ہمارے ساتھ نیوٹن ہے، اور ادھر پوزیشن ویکٹر یا مومنٹ آرم، اصل میں یہ ڈسٹینس ہے، تو اسی وجہ سے اس کا اکائی ہے میٹر، نیوٹن میٹر اس کا اکائی ہے۔ ٹارک کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ میکسیمم ٹارک، منیمم ٹارک کس وقت یہ پیدا ہو سکتا ہے، اس کے کاز اور وجوہات کیا ہو سکتی ہے؟ تو کچھ اس طرح کے عوامل ہے، دا فیکٹرز ڈیپینڈ اپان ٹارک۔ کچھ اس طرح کے عوامل ہے کہ جو ٹارک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے میکسیمم اور منیمم ٹارک پہ۔ کس وقت کس صورتحال میں ٹارک میکسیمم ہوگی اور کس صورتحال میں ٹارک منیمم ہوگی؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اصل میں ہمارے ساتھ تین عوامل ہیں، تین فیکٹرز ہیں، 3 فیکٹرز: مومنٹ آرم، فورس اینڈ اورینٹیشن اور اینگل۔ تین عوامل کی بنا پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسی وقت ٹارک میکسیمم ہے، اسی وقت ٹارک منیمم ہے، ٹارک میکسیمم نہیں ہے۔ تو ہم ان تین عوامل کی بنا پہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ ابھی آتے ہیں مومنٹ آرم کی طرف کہ مومنٹ آرم کیا چیز ہے۔ تو اصل میں مومنٹ آرم اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی کسی باڈی پہ فورس اپلائی ہوتا ہے تو اس پوائنٹ سے، جس پوائنٹ سے یہ باڈی گھوم رہا ہے، جس کو پیوٹ پوائنٹ کہتے ہیں، اسی پوائنٹ سے لے کر جس پوزیشن سے یہ فورس لگ رہا ہے اس کے درمیان جو ڈسٹینس ہے اس کو ہم کہتے ہیں مومنٹ آرم۔ فار ایگزامپل سپوز میرے ساتھ اسپینر ہے، میں کوئی نیٹ ادھر اوپننگ کر رہا ہوں، کھول رہا ہوں، تو ادھر سے جو فورس میں لگا رہا ہوں ادھر سے لے کے ادھر تک، یہ کیا ہے؟ یہ مومنٹ آرم ہے۔ سپوز میں دروازہ اوپن کر رہا ہوں تو جس جگہ سے میں دروازہ کو پکڑ رہا ہوں ہینڈل سے، اس جگہ سے لے کے ہینگ تک، قبضے تک جو فاصلہ ہے، سپوز یہ دروازہ ہے تو دروازے کا یہ ہینڈل پوائنٹ ہے، اور ادھر سے یہ ہینگ ہے، قبضہ ہے، ادھر سے یہ دروازہ مطلب یہ اوپننگ اور کلوزنگ اس کا ہو رہا ہے، تو ادھر سے لے کے یہ فاصلہ ہمارے ساتھ ہے مومنٹ آرم۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ تینوں عوامل، ان میں سے 2 عوامل اس طرح ہے کہ یہ ڈائریکٹ ریلیشن ہے کس چیز کے؟ ٹارک کی۔ فار ایگزامپل اگر مومنٹ آرم آپ نے انکریز کر دیا، زیادہ کر دیا، تو آپ کے ساتھ ٹارک کیا بنے گا؟ زیادہ پروڈیوس ہوگا۔ اگر آپ نے فورس زیادہ اپلائی کیا تو ٹارک کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا۔ سپوز ادھر سے یہ دروازہ ہے، یہ سارا دروازے کا یہ ویڈتھ ہے، تو فار ایگزامپل ادھر سے میں یہ اوپننگ کر رہا ہوں اور یہ ادھر ہینگ ہے، تو ادھر ہینگ سے لے کر یہ والا جو فاصلہ ہے، سپوز یہ بھی مومنٹ آرم ہے اور ادھر سے یہ بھی مومنٹ آرم ہے، یہ آخری پوائنٹ تک، تو آخری یہ تو ظاہری بات ہے کہ اس پوائنٹ سے ان دونوں پوائنٹ کے درمیان مومنٹ آرم کیا ہے؟ یہ زیادہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک یہ مومنٹ آرم کیا ہے؟ زیادہ ہے، بنسبت یہ کہ ادھر سے میں دروازہ اوپن کروں، تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ کم ہے، مومنٹ آرم اس وقت کم ہے۔ تو جب مومنٹ آرم آپ کے ساتھ کم ہوگی تو اسی وقت آپ کے ساتھ ٹارک بھی منیمم پروڈیوس ہوگی۔ جب آپ کے ساتھ مومنٹ آرم زیادہ ہے تو پھر آپ کے ساتھ ٹارک بھی زیادہ ہوگی۔ فار ایگزامپل آپ دروازہ کو اوپن کرتے ہو تو ادھر آپ جب ہینگ سے زیادہ فاصلے پہ ہو تو آپ آسانی سے دروازہ کو
की ओपनिंग कर सकते हो, मतलब इसको खोल सकते हो, क्योंकि टार्क ज़्यादा पैदा होगी। जब टार्क ज़्यादा पैदा होगी इसमें टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकती है। जब टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो फिर ओपनिंग और क्लोजिंग आसानी से हो सकती है। तो एक ये फैक्टर है मोमेंटम। दूसरा जो फैक्टर है इसको हम कह सकते हैं फोर्स। सपोज एक बड़ा आदमी है, वो दरवाजे को ओपन कर रहा है या क्लोज कर रहा है, वो आसानी से कर सकता है बनिस्बत अगर एक छोटा सा बच्चा आ जाए और वो दरवाज़ा को ओपन या क्लोज करे। तो आसानी से आप कह सकते हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो बच्चा आया इसने दरवाज़ा को ओपन किया या क्लोज किया तो इसने मुश्किल से किया, इसको दिक्कत और मुश्किल पेश आया। लेकिन जो बड़ा आदमी था उसको मुश्किल इतना ज़्यादा नहीं आया, क्योंकि जो बड़ा आदमी है इसका फोर्स ज़्यादा है, इसके साथ पावर ज़्यादा है, इसके साथ क़ुव्वत ज़्यादा है। जब इसके साथ फोर्स ज़्यादा है तो फिर ऑलरेडी हम ये कह सकते हैं कि फोर्स इस डायरेक्शन में टार्क। जब आपके साथ फोर्स ज़्यादा होगी तो फिर टार्क क्या होगी, ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तो फिर दरवाजे का ओपनिंग और क्लोजिंग आसानी से होगी। अगर सपोज स्पेनर है, आप नट को ओपन करते हो तो जितना ज़्यादा स्पेनर की लंबाई ज़्यादा होगी तो आप आसानी से ओपन कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल सपोज ये स्पेनर है, एक ही स्पेनर है, सपोज मैंने इस दो मार्कर को इसकी लंबाई के बराबर कर दिया। अगर सपोज एक स्पेनर है, इधर से मैं एक नट खोल रहा हूँ तो आसानी से हम ये खोल सकते हैं। अगर बनिस्बत सपोज ये लंबाई है एक मार्कर का, फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर है और ये पाइप है तो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 की बनिस्बत 5 सेंटीमीटर भी आसानी से ये ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं हो सकती ये नट का, क्योंकि इस वक्त मोमेंट आर्म क्या है, कम है। तो इसी वजह से आप इस एग्जांपल के लिए ये भी कह सकते हैं अगर छोटा सा बच्चा आ जाए और ये नट को टाइट या क्लोज कर ले तो ये आसानी से नहीं कर सकती, क्योंकि इसका फोर्स कम है। जब फोर्स कम है तो फिर इसका टार्क कम है, जब टार्क कम है तो टर्निंग इफेक्ट कम है, एंगुलर एक्सेलरेशन कम है। तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसमें टार्क क्या होगी, ये कम प्रोड्यूस होगी। तो टार्क में बुनियादी चीज़ मैंने आपको बता दिया कि इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है। अभी मैं आपको बताता चलूँ क्रॉस प्रोडक्ट के हवाले से एक अहम पॉइंट ये याद रखिए अपने साथ। फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान एक चीज़ है, इसको हम कहते हैं क्रॉस ऑपरेटर, यानी क्रॉस प्रोडक्ट। जब का क्रॉस ऑपरेटर दो फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान अप्लाई होता है तो फिर हमको ये देता है वेक्टर क्वांटिटी। जब दो ऑपरेटर के दरमियान कोई डॉट ऑपरेटर हो, स्केलर ऑपरेटर हो, तो फिर हमको ये देते हैं स्केलर क्वांटिटी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इधर हमारे साथ दो वेक्टर क्वांटिटीज है, एक हमारे साथ फोर्स, दूसरा है वेलोसिटी। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर, ये हमको पावर देता है। तो आप देख सकते हैं कि पावर क्या है, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। इधर दो चीज़ें हैं, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। जब ये ऑपरेट करता है किस चीज़ पे, डॉट पे, तो फिर ये हमको देते हैं कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन इधर ये दो क्वांटिटी के दरमियान जो ऑपरेटर क्रॉस था, जब ये अप्लाई हुआ तो फिर इसने हमको दे दिया वेक्टर क्वांटिटी। तो बेसिक ये बात याद रखी कि जब दो क्वांटिटीज़ के दरमियान कोई क्रॉस ऑपरेटर हो तो फिर हमको ये देते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जब दो क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान कोई डॉट ऑपरेटर हो, स्केलर ऑपरेटर हो, तो फिर ये हमको देता है स्केलर क्वांटिटी। और ये इस तरह क्वांटिटी है कि जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं हो। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये है कि विच हैव नो नीड ऑफ डायरेक्शन, जिसको डायरेक्शन की कोई ज़रूरत ना हो, और वेक्टर में जिसकी कोई डायरेक्शन की ज़रूरत हो। तो ये था हमारे साथ टार्क, और टार्क की फैक्टर्स के हवाले से मैंने आपको बता दिया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये लेक्चर्स आपको कंसेप्चुअली क्लियर होगा इंशाल्लाह। अगर कोई क्वेश्चन आपके यहाँ एराइज हो आपके माइंड में तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको वेलकम करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम।